नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उदाहरण नंबर 1.8 तो प्रथम આપણે એમની રકમનું વાંચન કરીએ। એક ઇલેક્ટ્રોન 2.0 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ ના નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરનું પતન પામે છે। एक इलेक्ट्रॉन जे छे ए 2.0 गुणिया 10⁴ न्यूटन पर कूलम ना समान विद्युत क्षेत्र में विद्यार्थी मित्रों જ્યારે न्यूटन पर कूलम आवे तो एनी संज्ञा कई थशे कैपिटल ई थशे अथवा तो आपणे कही सकीए समान विद्युत क्षेत्रनी संज्ञा कई छे कैपिटल ई। 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर એટલે આપણને અંતર દર્શાવશે એટલે આપણે ડી બરાબર લખી શકીએ 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરનું પતન પામે છે। ક્ષેત્રનું માન અચળ રાખીને તેની દિશા ઉલટાવવામાં આવે છે। બરાબર, ક્ષેત્રનું જે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું જે મૂલ્ય જે છે એ અચળ રાખવાનું, માન અચળ રાખવાનું એટલે કે મૂલ્ય અચળ રાખીને એની દિશા આપણે ઉલટાવવાની છે અને તેમાં એક પ્રોટોન તેટલા જ અંતરનું પતન પામે છે। પ્રથમ આપણે ઇલેક્ટ્રોનને પતન કરાવીશું, ત્યારબાદ પ્રોટોનને। તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ पतन माटे लागतो समय गणो। पतन माटे लागतो समय एटले इलेक्ट्रॉनना पतन माटे लागतो समय अने प्रोटोनना पतन माटे लागता समयनुं मूल्य आपणे शोधवानुं छे। गुरुत्वनी असर हेठळ मुक्त पतन साथेनो तफावत जणावो। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे जोवा जईए शरूआतमां तो इलेक्ट्रॉनने मुक्त पतन कराववानो छे। इलेक्ट्रॉनने मुक्त पतन कराववानो छे एटले आकृति आवशे आपणने आपेली छे। बराबर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 और नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र कई तरफ हशे? उपरनी तरफ। इलेक्ट्रॉन अहीं मुक्त पतन पामतो छे कई तरफ? नीचे तरफ। तो नीचे तरफ लागता बळनुं मूल्य कयुं हशे? F = Q × E जेटलुं हशे अने इलेक्ट्रॉन लागता बळनुं मूल्य बराबर अने ए दरमियान इलेक्ट्रॉननो दळ गुण્યા प्रवेग उत्पन्न थशे। बळ लागशे एटले ए दरमियान आपणने एमां शुं जोवा मळशे? दळ गुण્યા प्रवेग। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों के इलेक्ट्रॉन पर लागता बळनुं मूल्य आपणे कही सकीए F = QE अने बीजुं जे छे लागतुं बळ बराबर F बराबर थशे M × ए आपणने मळशे। तो बंनेना मूल्यों आपणे सरखावी दईए। जो बंनेना मूल्य सरखाववामां आवे तो QE बराबर M × ए बराबर QE बराबर M × ए थशे। तो प्रवेग ए बराबर आपणे कही सकीए QE/M आपणने मळशे। आ समीकरण आपणने एक मळी गयुं। हवे विद्यार्थी मित्रों इलेक्ट्रॉनने ज्यारे मुक्त पतन कराववामां आवे छे तो ए दरमियान जो इक्वेशन आवशे अचल प्रवेगी गतिना समीकरणों आपणे उपयोग करीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों मानी लईए कि शुरुआत में आपणी पासे कोई एक वस्तु है, एक पदार्थ ने पकड़ेलू है। ज्यारे तमे शुरुआत में पदार्थ ने पकड़ी राखशो तो ए दरमियान एनो प्रारंभिक वेग केटलो हशे? 0 हशे। ज्यारे पदार्थ ने हाथ में पकड़ी राखवामां आवे तो एनो प्रारंभिक वेग 0 हशे, परंतु ज्यारे तमे छोड़ी मूकशो त्यारे आपणने एमां आपणने प्रवेग जोवा मळशे। शुं जोवा मळशे? प्रवेग जोवा मळशे એટલે કે વેગ જોવા। તો A = પ્રારંભિક વેગ આપણને 0 મળશે એટલે કે અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ ઉપરથી D = V0t + 1/2 at²। પ્રારંભિક વેગ 0 ગુણ્યા સમય t + 1/2 at²। તો D = 1/2 at² થશે। विद्यार्थी मित्रों प्रवेगનું મૂલ્ય આપણે શોધેલું છે તો D બરાબર 1/2 એ બરાબર થશે QE/M × t²। આપણે સમય શોધવાનો છે। ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત પતન માટે લાગતો સમય અને પ્રોટોનને મુક્ત પતન માટે લાગતા સમયનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે। તો t ને સૂત્ર ન કરતા બનાવીશું તો 2dm થશે। 2m ને આવા ઉપર તરફ લઈ જઈએ અને QE ને છેદમાં લાવીએ t²। तो अहीं वर्गमूल काढ़ीए तो √2dm/QE जे आपने इक्वेशन मळी गयुं। बराबर। तो प्रथम आपणे इलेक्ट्रॉन माटे गणतरी करीए कि इलेक्ट्रॉन ने मुक्त पतन माटे लागतो समय
તો ઇલેક્ટ્રોન માટે તો TE બરાબર સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 2D અંતર આપેલું છે, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ લેવામાં આવશે અને Q અને E. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે જોવા જઈએ તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ જે છે આપણે કિલોગ્રામમાં લઈશું, મતલબ કે SI એકમમાં લઈશું. તો આપણે અહીં કહી શકીએ કે 1.5 સેન્ટીમીટર છે CGS એકમમાં છે, તો એને આપણે MKSમાં કન્વર્ટ કરીશું 1.5 ગુણ્યા 10⁻2 મીટરમાં. TE બરાબર થશે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 2 ઇન્ટુ 1.5 ગુણ્યા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.11 ગુણ્યા 10⁻31 kg અને Q જે વિદ્યુત ભાર જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન પરના વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 કુલમ અને Eનું મૂલ્ય આપેલું છે 2 ગુણ્યા 10⁴. તો TE બરાબર થશે, આપણે ગણતરી કરી લઈએ, 2 ગુણ્યા 1.5 ગુણ્યા 9.11 27.33 ગુણ્યા 10⁻2 આવશે ને, અહીં 10⁻2 આવશે, સોરી 1.5 ગુણ્યા 10⁻2 એટલે 10 કેટલી ઘાત થશે, 33 થશે અને 16 દુ 32 એટલે 3.2 ગુણ્યા 10⁻15 19માંથી 4 જાય તો 15 આવશે. તો T બરાબર થશે સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 27.33 ભાગ્યા 3.2 8.54 ગુણ્યા 10⁻33 ગુણ્યા 10⁻15 આવશે. -15 ઉપર જશે તો ધન 15 થઈ જશે. 8.54 10⁻33 વત્તા 15 10⁻18 આવશે. 8.54. હવે 8.54નું વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વર્ગમૂળ લઈ લઈએ, 2.92 આવશે, 2.92 અને 10⁻18નું વર્ગમૂળ 10⁹ આવશે TE. તો આપણે કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત પતન માટે લાગતો સમય 2.92 ગુણ્યા 10⁹ સેકન્ડ અને 10⁹ સેકન્ડ એટલે આપણને મળશે નેનો સેકન્ડ મળશે, અહીં માઇનસ આવશે, સોરી માઇનસ આવશે. તો આપણે કહી શકીએ 1 નેનો સેકન્ડ ઇક્વલ ટુ 10⁻9 સેકન્ડ. 1 નેનો સેકન્ડ બરાબર 10⁻9 સેકન્ડ. 10⁻9 બરાબર 1 નેનો સેકન્ડ આપણે અહીં લખી દીધું. બરાબર, આ ખાલી સમજણ માટે છે, અહીં સુધી આપણો જવાબ થશે. આ ઇલેક્ટ્રોન માટે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગણતરી કરી. ત્યારબાદ આપણે ગણતરી કરીશું પ્રોટોન માટે. તો પ્રોટોન માટે તો અહીંથી જ આપણે ગણતરી કરીએ. નંબર 2 પ્રોટોન માટે તો TP બરાબર થશે, અહીં TP લખી દેવાનું, બરાબર ને, સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 2D MP માસ ઓફ પ્રોટોન, પ્રોટોનનું દળ થશે, વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય, ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન પરના વિદ્યુત ભારનું મૂલ્ય સમાન છે, 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 કુલમ, 2 ગુણ્યા 1.5 ગુણ્યા 10⁻2 થશે અને પ્રોટોનનું દળ કેટલું આવશે, 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 kg થશે, 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય 2 ગુણ્યા 10⁴ થશે. હવે આપણે ગણતરી કરી દઈએ, 2 ગુણ્યા 1.5 ગુણ્યા 1.67 5.01 આવશે, 5.01 ગુણ્યા 27 ને 2 કેટલા થશે, 29, 16 દુ 32 એટલે અહીં તો 3.2 જ આવશે અને 10⁻15 આવશે. બરાબર, 5.01 ભાગ્યા 3.2 1.56 TP બરાબર સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 1.56 ગુણ્યા
-29 -15 ઉપર જશે +15 થઈ જશે 10⁻29 ગુણ્યા 10⁻15 1.56 ગુણ્યા હું ડાયરેક્ટ લખતો છું અહીં બરાબર ને 29 10⁻14 આવશે 10⁻14 બરાબર. હવે 1.56નો આપણે વર્ગમૂળ કાઢીએ 1.24 124 થશે અને ગુણ્યા 10⁻7 એટલે 7 આવશે અહીં પ્રોટોન. તો ટીપી બરાબર 1.248 લખી દઈએ 7 સેકન્ડ થશે. હવે જો દશાંશ ચિહ્ન 1 ખસેડવામાં આવે 0.1 ખસેડીશું તો અહીં મળશે 0.1248 બરાબર ને ગુણ્યા 10⁻6 સેકન્ડ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને મળશે ટીપી બરાબર જો આપણે 2 રાઉન્ડ ફિગરમાં લખવાનું હોય તો આપણને કેટલા મળશે 0.13 માઇક્રોસેકન્ડ મળશે. કેટલા મળશે 0.13 માઇક્રોસેકન્ડ મળશે. આપણે એવી રીતના કહી શકીએ 1 માઇક્રોસેકન્ડ બરાબર કેટલા થશે 10⁻6 સેકન્ડ. આ યાદ રાખવા પૂરતું છે. આ ફક્ત આપણે વેલ્યુ યાદ રાખવાની છે. આપણો આન્સર અહીં સુધી છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રવેગની ગણતરી કરીશું. પ્રવેગ ઉપરનું મૂલ્ય શોધીશું કે ઇલેક્ટ્રોનના પ્રોટોન પરના પ્રવેગનું મૂલ્ય આપણે શોધીશું કે જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પ્રોટોન પ્રવેગિત ગતિ કરતો હોય તો એ દરમિયાન આપણે ઇક્વેશન મેળવીશું. આ ઇલેક્ટ્રોન માટેની આકૃતિ છે બરાબર. તો પ્રોટોન માટેની આકૃતિ જોવાની હોય તો પ્રોટોન માટેની તમને આકૃતિ બતાવતો શું આવી રીતના આવશે બરાબર. વિદ્યુત ક્ષેત્રને આપણે દિશા ઉલટાવવાની છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન આવશે. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ઉલટાવવાની છે આપણે. આ પ્રોટોન છે ધન વિદ્યુત ભારિત પ્રોટોન. વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો એ કેવી ગતિ કરશે પ્રવેગિત ગતિ કરશે બરાબર. આ એમની દિશા છે. તો હવે આપણે પ્રોટોન માટેના પ્રવેગના મૂલ્યની ગણતરી કરીએ. તો પ્રોટોન માટેના પ્રવેગનું મૂલ્ય એપી બરાબર QE/MP થશે. સૂત્રમાં આ જે સફિક્સમાં લખવાનું એપી અને એમપી લખવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલવાનું નથી આપણે. તો એપી બરાબર ક્યુ વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય 2 ગુણ્યા 10⁴ અને પ્રોટોનનું દળ 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 kg. 16×32 3.2 ગુણ્યા 10⁻15 થશે. 19માંથી 4 જશે અને 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 3.2 ભાગ્યા 1.67 કેટલા આવશે 1.91 ગુણ્યા 10⁻15 ગુણ્યા 10⁻27 માઇનસ ઉપર જશે -27 + 27 થશે 10⁻12 આવશે 1.91 ગુણ્યા 10⁻12 એટલે પ્રવેગનું જે વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂલ્ય હશે એ પ્રવેગનું મૂલ્ય આપણને પ્રોટોન માટેના પ્રવેગનું મૂલ્ય કે પ્રોટોન જેવા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ગતિ કરશે પ્રવેગિત ગતિ તો 1.91 ગુણ્યા 10⁻12 મીટર/સેકન્ડ સ્ક્વેરથી ગતિ કરશે. હવે 10⁻12 મીટર/સેકન્ડ સ્ક્વેરથી ગતિ કરતું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે મૂલ્ય જે છે આ મૂલ્ય આપણને ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું મળતું હોય છે AG બરાબર 9.8 મીટર/સેકન્ડ સ્ક્વેર કે જે આ જે મૂલ્ય જે છે 10⁻12 એ ગુરુત્વ પ્રવેગના મૂલ્ય કરતાં અતિશય મોટું હોવાથી આપણે કહી શકીએ કે ગુરુત્વાકર્ષી બળને આપણે ધ્યાનમાં લીધેલું નથી. કેમ? કારણ કે આ ગુરુત્વાકર્ષી બળના મૂલ્ય કરતાં આ બળનું મૂલ્ય આપણને ખૂબ જ મોટું મળતું હોય છે. થેન્ક યુ.